پسند کیا، قسم خدا کی اسے ہم جی جان سے محبت کرتے ہیں، ہم جی جان سے پسند کرتے ہیں۔ نبی کی نعت اس ادب سے پڑھا ہے حضرت نسیم سحر گیاوی نے کہ میں یہ محسوس کیا ہوں کہ میرا یہ جیتا جاگتا مجمع، کھلی آنکھیں روشن کتاب کی طرح یہ عظیم مجمع، بڑے ادب کے ساتھ نسیم سحر گیاوی کی آواز کم محسوس کر رہے تھے۔ لوگ مدینہ شریف کے تصور میں ایک عجب سما باندھے ہوئے لوگ ٹکٹکی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ہائے اللہ، جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو نبیوں کا امام کتنا اچھا ہو۔ بہت اچھا پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے۔ اور پڑھتے پڑھتے نعت کے بارے میں حضرت نسیم سحر گیاوی نے یہاں تک کہہ دیا، لوگوں ہمیں کمزور مت سمجھنا، پیارے خود آقا کے وفاداری سے ملتا ہے، یہ سرمایہ فقط قسمت کی بیداری سے ملتا ہے۔ میرا شجرہ ابو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں بتاؤں کیا، میرا شجرہ ابو ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں بتاؤں کیا، میرا شجرہ ابو ایوب انصاری سے ملتا ہے۔ بے پناہ کامیاب ہے غوثیہ کمیٹی کے تمام نوجوان جن کی محنت رنگ لائی، حضور امام ملت جو حجرے میں آرام کر رہے ہیں ان کے دعائیں وہیں سے پہنچ رہی ہے، اور غوث اعظم کی روح قسم خدا کی بغداد سے چل کر رمکنڈا کی زمین پر آ گئی، اس لیے کہ ان کا بیٹا یہاں آیا ہوا ہے۔ گھبرائیے مت، ٹینشن مت لیجیے گا، جو ٹینشن لیتا ہے شوگر اسی کو ہوتا ہے۔ میں صحیح بول رہا ہوں، جو ٹینشن فری وہ شوگر فری۔ ایک آدمی بوڑھا تھا، ہم نے کہا ایک بار سبحان اللہ بولیے تو جوان ہو جائیے گا، تو ایک چچا لاٹھی لے کے اٹھے کہا خبردار ایسی دعا مت کیجیے گا ورنہ جو مجھ کو پینشن مل رہے ہیں وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ ہم یہ دعا نہیں کرتے ہیں کہ آپ جوان رہیے، لیکن ہاں اتنی دعا ضرور کرتے ہیں کہ آپ صحت مند رہیے۔ نثار بھائی ایک شعر پڑھتے ہیں، میرے بھائی کے حوالے سے ایک شعر اچھا آیا، میری ماں مسلح پہ ابھی جاتی ہے، قسم خدا کی ماں وہ شے ہے جس کے بارے میں ایک شاعر نے یہاں تک کہہ دیا، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، ہوگا میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ اس حوالے سے ایک مطلع میرے ذہن میں آ رہا ہے، سنیے، اگر ماں کی محبت ہے تو ذرا ایک مرتبہ ان کے نام پر بول دے سبحان اللہ، ذرا زور سے بول دے سبحان اللہ۔ جن کو ماں سے جتنی محبت ہوگی اتنی زور سے بولے گا سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ ماں کے بیٹوں اگر ماں سے سچی محبت کیا، ایک مطلع سن لیں، اس لیے کہ ہزاری باغ کی زمین کا کول فیلڈ کا ایک ایسا خطابت کا آفتاب ممبر نور پر حاضر ہے جن کو آپ نے سنا بھی ہے، لیکن جتنا لوگ سنتے ہیں اس سے کہیں زیادہ سننے کا شوق بڑھتا ہے۔ خطیب الاسلام حضرت علامہ انور رضا صاحب ہزاری باغ ممبر نور پر حاضر ہیں، خطیب اہل سنت حضرت علامہ یعقوب صاحب اور خطیب ذیشان عالم جادو بیان حضرت علامہ مرشد علی صاحب کے مولانا مصباحی تشریف رکھتے ہیں، سب کا نام اپنے اشتہار میں پڑا ہوگا۔ بس ایک مطلع سن لیں، نثار بھائی آپ آنا جانا مت کیجئے، ماشاءاللہ آپ اتنے ہیکل آدمی ہیں، آپ جب بھی ادھر سے آتے ہیں لگتا ہے امریکہ سے کوئی بم گرانے آ رہا ہے، میں صحیح بول رہے ہیں، لیکن ہیں بہت مست آدمی۔ ہو گیا ہم بولیں؟ نہیں ہم کیسے بولیں؟ آپ لوگ بول رہے تو آپ ہی لوگ بولیے، نہیں آپ ہی لوگ بولیں یا ہم ہی بولیں گے؟ گفتگو کم سے کم کیجئے، مصلحت کا زمانہ ہے یہ، گفتگو کم سے کم کیجئے۔ مطلب بھول گیا مقطع آ گیا، سنیے ایک بڑا اچھا شعر آ رہا ہے، ماں کے شہزادو ایک بار اپنے ماں کے نام پر ذرا ایک بار ہاتھ اٹھا دو، پھر بولو سبحان اللہ، مصرع پڑھ دے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ۔ ایک شاعر کہتے ہیں ادب کے ساتھ، رب نے ماں کو اس طرح عظمت کمال دی، رب نے ماں کو اس طرح عظمت کمال دی، ان کی دعا سے میری مصیبت کو ڈال دی۔ بولیے نا بھئی، یہ مجمع بڑا اچھا لگ رہا ہے، ادھر سے آواز اٹھ جائے۔ ان کی رب نے ماں کی اس طرح عظمت کمال دی، ان کی دعا سے میری مصیبت بھی ٹال دی، قرآن نے ماں کے پیار کو اس طرح دی مثال، اماں جنت میں تھا کہ ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ قرآن نے ماں کے پیار کو اس طرح دی مثال، قرآن نے ماں کے پیار کو اس طرح دی مثال، جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی۔ ماشاءاللہ جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی، سبحان اللہ۔ یہ سب دیکھیں پابندی کی زمین کرانے والا ہمارے گاؤں کا پروردہ محترم سرپنچ صاحب اور ہمارے کلام صاحب تشریف لائے۔ یہ نثار صاحب کب آئیں گے جی؟ بہت خطرناک کنجوس آدمی ہے،
खर्च करने से पहले कमाया करो। सुने देखें भैया, मेरा बड़ा भाई है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, नहीं है तो आके मसाफा कीजिए, कसम खुदा की दे देंगे इसको। नहीं माना जरूर कीजिए। वो भी सोच रहे हैं कि नबी के शहर की अजमत की बात मत पूछो, वहाँ पे बादशाह वक्त भी सवाली है, इनाम देने का मुझको की शौक है जमाल अख्तर। आप ऐसे वक्त में आते हैं कि दोनों जेब खाली है, लेकिन टेंशन नहीं लीजिए, जो भी है ठीक रहेगा। बस एक आखिरी शेर सुन लीजिए, हाँ वो करते रहिए, बहुत अच्छा माहौल रहेगा। कलाम भाई देखिए, एक शेर सुनिए आप। पान बहुत खाते हैं आप, आदमी को पान खाना चाहिए, पान खा के मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे कैंसर होता है, इसलिए 4 रोज खाना चाहिए। हाँ वैसे भी धरती के बोझ बहुत है। एक शेर सुनिए, एक शेर, पूरे उलमाए किराम की टीम, गौसिया कमेटी के जवान, लेकिन हाँ कभी कभी कुछ शेर लगे तो हाँ हूँ करते रहिएगा, वरना एक आदमी एकदम बहुत बोलता था। माँ ने कहा बेटा ससुराल जाते हो बक बक कम करो। कहा कहेंगे, कहा हाँ या ना। बेचारा पहली बार ससुराल गया, माँ की बात पर अमल किया। बेटा हो तो वैसे ही होना चाहिए, जो माँ कही वही करना चाहिए। ससुराल में गया, सास ने पूछा अम्मी ठीक है, कहा हाँ। कहा मेरी बेटी ठीक है, कहा ना। कहा बुखार है, कहा हाँ। कहा दवा दिलाया, कहा ना। कहा मेरी बेटी को मारी डालेगा, तो कहा हाँ। तो हाँ हूँ कुछ कम करते रहिए तो कुछ बात बने। देखिए, अश्कों से खुद को बरी लिख रहा हूँ। देखिए भाईजान, मिश्रा बड़ा अच्छा, खुदा कसम ये मुझे बहुत पसंद है। आपको पसंद आएगा तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, वरना कोई बात नहीं। मुझे यकीन है माँ की अजमत को देख के फरिश्ते सुभान अल्लाह जरूर बोलेंगे। जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ, मैं अश्कों से खुद को, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वहां गया था तो नारा लगा था, लेकिन इतना जरूर कहेंगे जहां जहां शेर पढ़ता हूँ नारा जरूर लगता है। मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, नबी ने ये फरमाया माँ को मना लो, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। आइए बस मजमा बेदार है, बड़ा अच्छा है, बेताब मजमा है, बहुत खुशबुदार मजमा है, बहुत खुशनुमा माहौल में नबी के आशिक अदब के साथ सुनते हैं। कभी कभी कुछ बातें हम इसलिए बोल देते हैं कि किसी के हवाले से आपका मिजाज मुस्कुरा जाए, है कि नहीं। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, मेरे रसूल पाक की सुन्नत है। जो जितना मुस्कुराता है, मुस्कुराने का सवाब उसको उतना ही मिला करता है। जहाँ पे ज़िक्र रिसालत माफ होता है, नबी के बुझा पे जिक्र रिसालत माफ होता है, यहाँ पे सांस भी लेना सवाब होता है। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप खाली नहीं हैं, बहुत कीमती सरमाया आपके दामन में जमा हो रहा है। आइए, अब तक आपने नाते सुनी है। इस वक्त हिंदुस्तान का एक अजीम सूबा झारखंड का एक बहुत अजीम जिला है हजारीबाग, जहाँ उलमाए कराम का एक गढ़ है, उलमाए कराम का खजाना है। उसी फहरिस्त का एक खूबसूरत आलिम का शगुफा तोड़कर हजरत मौलाना कलाम और उनकी पूरी टीम ने आपकी जमीन पर फैलाया है, जिन्हें दुनिया सुन्नियत तर्जुमान हदीस मुस्तफा जाने रहमत खतीबुल इस्लाम रहमतुल्लाह अनवर रजा साहब के हजारीबाग झारखंड मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाएं, इसलिए कि मजमा बड़ा अच्छा है। एक आशिक के लोग इधर से उधर नहीं हुए, जो जहाँ बैठा है वही बैठा है। मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। रात भर बैठिए, हुजूर इमाम मिल्लत की अजीम हाजिरी होने वाली है, उनका जलवा देख लीजिए, एहसास हो जाएगा कि जब गौसे आजम का लाल इतना अच्छा है तो फिर आमना का लाल कितना अच्छा होगा। अदब के साथ मुस्कुराइए, एक जोरदार अंदाज का नारा लगाइए। नारा जितना अच्छा होगा हजरत की तकरीर उतनी अच्छी होगी। नारा तकबीर! अरे काश के पूरा मजमा बोल देता, कम लोग बोले तो इतना अच्छा लगा, सब लोग बोलते तो कितना अच्छा लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने अमर शरीफ। मैं गुजारिश करूंगा हजरत जनाब वाला मोहतरम अल्लामा अनवर रजा हजारीबाग से कि वो तशरीफ लाए, ये कहते हुए आए जहाँ पे जिक्र रिसालत माफ कर दूंगा, जमीन के जर्रे जर्रे को ताजा गुलाब कर दूंगा। फरिश्ते पूछते क्या हो, गुनाह महशर में, नबी को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा।